जरी मिस आउट झालं तरी तुम्हाला हे करता येईल. आणि हा लायसन्स असल्यामुळे काय 40 मिनिट्सला आपल्याला काय हा रिमाइंड करणार नाही आहे. ह्याचं टायमिंग अनलिमिटेड आहे. ठीक आहे. So anyways, we'll start the session. Today I'm going to complete this topic from the State Board textbook. So basically you have to pay attention for only next 4 examples, 5, 6, 7 and 8. Once you are done with those 4 examples, you would be done totally with the textbook part of it. Okay? And then we'll go for the NCERT based module. ज्यामध्ये आपण MCQ वगैरे सगळं करणार आहे. ठीक आहे? So purely pay attention. If 5, 6, 7, 8 तुम्हाला एकदा लक्षात आलं तर you would be easily able to solve exercise 5.1 as well as miscellaneous exercise 5. And as weekend is approaching, you will have a material to do it. किती क्वेश्चन्स आता तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे? Fine. Anyways, we'll just learn the 5th, 6th, 7th and 8th. Out of which the 5th one I find it I would not say critical or difficult, rather a bit lengthy and kind of theoretical. You have to find the area of the ellipse whose equation is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. This question is simple. Your question is find the area of the ellipse whose equation is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Now you all know ellipse हा कसा दिसतो माहिती आहे ना. Just a second. Okay, no issues. Tell him that the session is going to get recorded. He can watch it later. Okay. चलो x square plus y square upon b square equal to 1 हा जो काही इलिप्स आहे या इलिप्सच्या बद्दल तुम्हाला मी काही पहिला माहिती देतो. इन दिस इलिप्स हे जे एंड पॉइंट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल coordinates of point A, coordinates of point B, coordinates of point C and coordinates of point D. You can just zoom your screen. A चे coordinates जे आहेत ते इलिप्सच्या केसमध्ये a,0 आणि b चे coordinates जे असतात ते -a,0 असतात. Now this is something you should know about ellipse. It has got nothing to do with area under curve. ठीक आहे. C चे coordinates 0, b आणि D चे coordinates 0, -b. आता हे मीही सांगायची तुम्हाला गरज नाही आहे. तुम्ही सिंपली इथं डोकं लावू शकताय. A आणि B चे coordinates काढण्यासाठी तुम्हाला नक्की माहिती आहे की A आणि B दोघांचेही y coordinates 0 आहेत. बरोबर? मग A आणि B चे y coordinates जर का 0 झाले तर y च्या जागी 0 इक्वेशन मध्ये टाकला तर 0/b square equal to 1 होईल, which will mean that x square is upon a square equals to 1, which is x square equals to a square and x is equals to plus minus a. So finding the coordinates of a and b is not a big deal. तुम्ही असंच b चे c आणि d चे पण coordinates काढू शकता. पण मी तुम्हाला ellipse बद्दलची माहिती देऊन ठेवली की x square upon a square plus y square upon b square हा जर इक्वेशन 1 असेल, ह्याचा अर्थ हे जे काही एंड पॉइंट्स आहेत त्याचे coordinates a, 0, -a,0 आणि c आणि d चे coordinates 0, b आणि 0, -b असे होतील. ठीक आहे. व्हॉट इट ऑल ऑफ यू. आता हे मी का सांगितलं तुम्हाला, ह्याचं सांगायचं कारण असं आहे की आपल्याला आता एरिया फाइंड करायची आहे. सो टोटल एरिया ऑफ इलिप्स तुम्हाला जर फाइंड करायची असेल तर व्हॉट इज प्रिफरेबल, तुम्ही कुठल्या तरी एका क्वाड्रंटची एरिया फाइंड करा and you multiply it by 4. Isn't it yes or no? 4 times area in the first quadrant. तुम्ही कुठल्याही क्वाड्रंटची एरिया काढा आणि तुम्ही त्याला 4 ने गुणा. पूर्ण एरिया काढण्यापेक्षा एका क्वाड्रंटची एरिया काढली आणि त्याला मल्टिप्लाय बाय 4 केली म्हणजे आपल्याला टोटल आन्सर मिळेल. बरोबर. आता लेट अस फोकस एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रंटला मी A1 म्हणतो. सो दिस वुड बी 4 into A1. So shall I say required area is nothing but 4 into area in the first quadrant, which is 4 into A1. Now let me focus on A1.
A1 ची जी काही एरिया काढायची आहे ती मी तुम्हाला विचारतोय, तुम्हाला मी ऑप्शन्स विचारतोय, तुम्हाला एक्स बरोबर काढून दाखवू दे की वाय बरोबर काढून दाखवू दे? कुणाबरोबर काढून दाखवू दे? एक्स बरोबर काढून दाखवू दे. मी ज्या बरोबर काढून दाखवेन त्याच्या उलट तुम्ही दुसरं काढून बघायचं. म्हणजे मी एक्स बरोबर काढले तर तुम्ही वाय बरोबर काढून दाखवायचे, मी वाय बरोबर काढले तर तुम्ही एक्स बरोबर काढून. मी कुणाबरोबर काढून दाखवू दे सांगा? वाय बरोबर काढून दाखवू? ठीक आहे, चलो. आता वाय बरोबर काढायची म्हणलं तर फोकस करा इथं. कोऑर्डिनेट्स थोडे जवळ लिहून घेतो. सी चे कोऑर्डिनेट्स 0,b. तर एकच मिनिट. वाय बरोबर जर का तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्ही पूर्ण स्क्रीन झूम करा आणि मी सांगतो त्याच्यावर फोकस करा. ही जी काही एरिया आहे वाय बरोबरची, ती वाय चे लिमिट्स जे आहेत ते 0 पासून बी आहेत का? कारण तुम्ही वाय बरोबर काढायचं म्हणता तर तुम्हाला dy म्हणलं पाहिजे, हे तर तुमचं क्लिअर असलं पाहिजे. आणि तुमचे वाय वरचे लिमिट जे आहेत आर दे 0 टू बी? वाय चे लिमिट 0 टू बी आहेत का? झिरो टू बी आहे आणि डीवाय बरोबर लिहिलंय. स्टेप बाय स्टेप करूयात. आपल्याला लक्षात येतं की आपण कुठली एरिया काढत असताना आपले बेसिक्स क्लिअर पाहिजे. एरिया वाय बरोबर काढायची असेल तर डीवाय करायचं. ती एरिया कुठं सुरू होते आणि कुठं थांबते हे लिमिट्स करून घ्यायचे तिथं. आता मला तुम्ही सगळ्यांनी सांगा, 0 टू बी डीवाय सगळं झालं. फंक्शन मधनं म्हणजेच इक्वेशन मधनं आपण एक्स ची व्हॅल्यू घेतो का वाय ची व्हॅल्यू घेतो? विच व्हॅल्यू टू बी टेक? इक्वेशन मधनं एक्स ची व्हॅल्यू का वाय ची व्हॅल्यू? जेव्हा एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाय असतात तेव्हा इक्वेशन मधनं एक्स ची व्हॅल्यू का वाय ची व्हॅल्यू? करेक्ट. इक्वेशन मधनं आपण एक्स ची व्हॅल्यू घेतो. आता एक्स ची व्हॅल्यू इक्वेशन मध्ये किती आहे बघूया आपण. इथं बघा मी सोडवतोय खाली. एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर इक्वल टू 1 मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर. So x square will be equals to a square into 1 minus y square upon b square. Yes or no? So this is going to be a square upon b square into b square minus y square. Do you all agree? Cross multiply केलं तर असं होईल का? a square upon b square into bracket b square minus y square. So it's quite obvious that x will be equals to a upon b into under root b square minus y square. Do you all agree? X equals to and a upon b into under root b square minus y square. So function मध्ये x ची व्हॅल्यू जी आहे a upon b into under root b square minus y square. आता चुकून तिथं b minus y लिहाल बरं का. b square minus y square चा स्क्वेअर रूट b minus y नसतो. ती तेवढी चूक करू नका. आता ह्याचं इंटिग्रेशन करा. आता काय फरक पडणार आहे? एक्स असू दे काय वाय असू दे, आपल्याला इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युला माहित आहेत. हे कुठल्या फॉर्म्युलामध्ये बसतं? अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरच्या फॉर्म्युलामध्ये बसतं का मला सांगा? इंटिग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. Tell me for the form. Tell me the formula of integration. Integration of under root a square minus x square.
was that x by 2 into under root a square minus x square. पुढे काय होतं, प्लस होतं का मायनस होतं? इथे a square by 2 होतं मला माहित आहे. साइन इनवर्स ऑफ x by a पण होईल. Just check which sign was it. Plus. Okay. X by 2 into under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a. मग under root b square minus y square चा उत्तर काय असणार आहे? I'll just resemble it now. Y by 2 into under root b square minus y square plus b square by 2 into sin inverse b upon a. बरोबर लिहिलं? And the limits are from 0 to b. The limits are from 0 to b. Do you all agree with this? दिसताना ते थोडं लेंथी आणि theoretical दिसतं, पण तुम्ही आता लिमिट्स टाकला तर एकदम सोपं होऊन जाईल. Just put the limits, see how things will become. b जर टाकूया आपण, अपर लिमिट टाकूया. इफ y च्या जागी मी जर का b सबस्टिट्यूट केलं तर पहिली टर्म 0 होते. येस और नो? y च्या जागी b सबस्टिट्यूट केलं, एकच मिनिट, I have made a error here. Sin inverse of b upon a लिहिलं, b upon a नाही आहे ते, it is y upon b. Yes. y च्या जागी जर का मी b टाकलं तर पहिली टर्म 0 होते का? कारण b स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर 0 होईल. पण सेकंड टर्म मध्ये b टाकलं तर b स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स b अपॉन b. b अपॉन b इज 1. 1 साइन इनवर्स 1 म्हणजे पाय बाय 2. डू यू ऑल एग्री विथ दिस? अपर लिमिट टाकली का पूर्णपणे? आपण अपर लिमिट पूर्णपणे सबस्टिट्यूट केले का? मायनस. व्हॉट अबाउट द लोअर लिमिट? लोअर लिमिट 0 टाका. पहिल्या टर्म मध्ये परत तुम्ही 0 टाकला तर बाहेर y असल्यामुळे तो 0 होऊन जाईल. आणि दुसऱ्या टर्म मध्ये तुम्ही जर का 0 टाकला तर साइन इनवर्स 0 आपण 0 होऊन जाईल. म्हणजे लोअर लिमिट ही टोटल 0 येईल का? So this is going to be a upon b into pi b square upon 4. 1b will get cancelled. So will this be pi ab upon 4? So will this be pi ab upon 4? Will this be pi ab upon 4? So the final answer, that is the required area, is going to be 4 times pi ab upon 4. So will the final answer be pi ab? आविष्कार लक्षात आले का? सगळ्यांना समजले? तुम्हाला तसंच y बरोबर पण आणि x बरोबर दोघांबरोबर काढता येईल का सगळ्यांना? You can do it with y as well as you can do it with x. Fine. कन्सेप्ट क्लिअर आहे की बाबा y बरोबर काढायचं असेल तर dy घ्या, लिमिट्स y ऍक्सिस वरचे घ्या आणि फंक्शन मधनं x ची व्हॅल्यू घ्या. दॅट सिम्पल इट इज. फक्त मांडत असताना तुम्ही थोडं लक्ष देऊन करा. काही बारीक एरर पण तुम्ही त्यात सोडू नका आणि तुमचा आन्सर येईल. ठीक आहे? चला, स्क्रीनशॉट घ्यायची काही गरज नाही. तुम्हाला लिंक्स पाठवतोच मी. Yeah, limits will always make it easier. Find the area of the region y square equal to 4x and x square equal to 4ay. मला वाटतं आपण मागं y square equal to 9x and x square equal to 9y केलं होतं. बरोबर? आता आपण करूयात y square equal to 4x and x square equal to 4ay. सॉल्ड एक्झाम्पल मध्ये मागचे केलं होतं हे ज्या आधीच्या. ही जी काही रिक्वायर्ड एरिया आहे, लूप मधली एरिया जी आहे, तुम्हाला लक्षात आहे का मी काय सांगितलं होतं त्याला? की लूप मधली एरिया काय करायची, एकाची एरिया मधून दुसरी एरिया मायनस करायची. जो वर कर्व आहे त्याची एरिया पहिला x बरोबर काढायची, खालच्या कर्वची एरिया x बरोबर काढायची आणि दोन्ही मायनस करायची. वरच्या कर्वची एरिया x बरोबर काढली, खालच्या कर्वची एरिया x बरोबर काढली आणि दोन्ही मायनस केली. पटते सगळ्यांना? सो हा क्वेश्चन तसा सिंपल आहे. ॲज इज नथिंग मच टू डू. पण यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं माहिती आहे का? पहिला त्यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढावा लागतो. You need to find the point of intersection.
I'm gonna have to draw the curve. Yes. Y square equal to 4ax and x square equal to 4ay. असंच दिले ना वर्षाकरचं इक्वेशन x square equal to 4ay, y square equal to 4a. तर दोघांच्या मधली एरिया फाइंड करायची. तिथं काय x axis चा उल्लेख नाही, y axis चा उल्लेख नाही. तुम्ही कशावर काढताय